أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر یقیناً نماز بے حیائی اور منکر چیزوں سے روکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر فرمایا یقیناً نماز بے حیائی اور منکر کاموں سے روکتی ہے۔ اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ذرا غور کریں، سماج میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں، گاؤں میں، محلے میں ہم دیکھیں کہ آخر ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن برائیوں کے دلدل میں پھنسے رہتے ہیں۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، حرام خوری کرتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، رشوت دیتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، سودی لین دین کرتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، دوسروں کو تکلیف دینے میں لگے رہتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، سماج کے اندر برائیاں پھیلاتے ہیں، سماج کے اندر پھوٹ ڈالتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور طرح طرح کی برائیاں کرتے رہتے ہیں۔ اب ذرا آپ اپنے سے سوال کریں، غور کریں، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ یقیناً نماز بے حیائی اور منکر کاموں سے روکتی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ نماز ہمیں برے کاموں سے نہیں روکتی ہے؟ ذرا غور کریں، کیا اللہ رب العالمین نے غلط بتایا؟ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ رب العالمین نے سچ فرمایا ہے کہ یقیناً نماز بے حیائی اور منکر کاموں سے روکتی ہے۔ آیا کس وجہ سے نماز ہمیں برائیوں سے نہیں روکتی ہے؟ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ نماز ہمیں برائیوں سے اس لیے نہیں روکتی ہے کہ ہم نماز کو نماز پڑھنے کی طرح نہیں پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جس طریقے سے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے، ہم اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز ادا نہیں کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے کے مطابق ہم نماز ادا نہیں کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس طریقے سے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے ہم اس طریقے سے نماز نہیں ادا کرتے ہیں۔ اس لیے نماز ہمیں برائیاں اور بے حیائی سے نہیں روکتی ہے، نماز ہم غلط طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض ہے۔ ذرا غور کریں کہ نماز ہم وقت مقررہ پر ادا کرتے ہیں یا نہیں ادا کرتے ہیں۔ ادھر اذان ہو رہی ہوتی ہے، مؤذن کی اذان کی صدا ہماری کان میں گونج رہی ہوتی ہے، ہم ہوٹلوں میں، قہوہ خانوں میں، تجارت میں مشغول رہتے ہیں، چائے کی دکانوں میں چائے نوشی کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف رہتے ہیں، مشغول رہتے ہیں۔ جب نماز ختم ہو جاتی ہے تب ہم افسوس کا ہاتھ ملتے ہوئے مسجد کی طرف رواں دوا ہوتے ہیں کہ ہائے میری نماز چلی گئی۔ جب اذان ہو رہی تھی تب آپ نے مسجد کی طرف نہیں آیا اور نماز چلی جانے کے بعد، وقت ختم ہو جانے کے بعد، جماعت ختم ہو جانے کے بعد آپ نماز کے لیے آتے ہیں، جلدی جلدی وضو کر لیتے ہیں اور پھر مسجد کی طرف آتے ہیں اور دو چار ٹھونگے کوے کی طرح چوچ مار لیتے ہیں اور پھر
चले जाते हैं। हमारी नमाज हमें बुराइयों से इसलिए नहीं रोकती है कि हमारी नमाज में इखलास नहीं है, हमारी नमाज में तुमानीनत नहीं है, हमारी नमाज में खुशू नहीं है, हमारी नमाज में लिल्लाहियत नहीं है। इसलिए हमारी नमाज हमें बेहयाई और बुराइयों से नहीं रोकती है। अगर हम बेहयाई और बुराइयों से बचना चाहते हैं तो नमाज पढ़ने की तरह पढ़नी पड़ेगी, नमाज अदा करने की तरह नमाज अदा करनी होगी, तभी नमाज हमारी बुराइयों से हमें रोकेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अंतअबुदल्लाह कअन्नका तराहु फइन लम तकुन तराहु फइन्नहु यराक। तुम नमाज ऐसी ही पढ़ो गोया कि तुम मुझे देख रहे हो। अगर तुम्हारे अंदर ये ख्याल भी पैदा नहीं होता है कि हम अल्लाह को नहीं देख रहे हैं, तो कम से कम यह ख्याल पैदा करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें देख रहा है। इसको कहते हैं लिल्लाहियत, इसको कहते हैं खुशू, इसको कहते हैं इखलास। इसी तरीके से नमाज अगर हम अदा करेंगे तो भी तभी नमाज हमको बुराइयों से रोकेगी, वरना हम जिंदगी भर नमाज पढ़ते रहें। अगर हमारी नमाज शरीयत के बताए हुए तरीके के मुताबिक नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जिस तरह से हुक्म दिया है नमाज पढ़ने का, अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के बताए हुए तरीके के मुताबिक नमाज अदा नहीं करेंगे तो हमारी नमाज अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं है और हम नमाज के फजीलत से महरूम हो जाएंगे, नमाज से अजर व सवाब हासिल नहीं कर सकते हैं। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि नमाज को नमाज की तरह अदा करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें क्यों पैदा फरमाया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें किस मकसद से हमें दुनिया में भेजा है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करने के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह ज़ारियात के अंदर इरशाद फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने इंसानों को सिर्फ और सिर्फ अपनी ही इबादत के लिए पैदा किया है। मैंने जिन और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ अपनी ही इबादत के लिए पैदा किया है। गोया कि हमारा पैदा करने का मकसद यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की हमें इबादत करनी चाहिए, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें। इसी मकसद से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दुनिया में भेजा है कि हम एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें और अल्लाह की इबादत करते हुए अल्लाह की इबादत के साथ किसी को शरीक व साझी न बनाए। अंतअबुदल्लाह वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, और तुम एक अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न बनाओ। हम आज अल्लाह की इबादत करते हैं, हम रियाकारी करते हैं, हम नमाज कभी पढ़ते नहीं हैं, चंद वक्तों के लिए नमाज पढ़ने आते हैं। अगर हमारे घर में कोई मेहमान आ जाते हैं और वो मेहमान नमाजी है, परहेजगार है, पारसा है, मुत्तकी है, तो उस मेहमान को हम दिखाने के लिए, नमाज अदा करने के लिए एक वक्त आ जाते हैं कि चलो आज हम नमाज पढ़ने के लिए चलते हैं। आज हम अगर नमाज अदा नहीं करेंगे, हमारे मेहमान है, हमारे रिश्तेदार है, ये हमको क्या कहेंगे। उनको दिखाने के लिए शर्म के मारे आप नमाज के लिए उनके साथ आ जाते हैं कि अगर हम नमाज पढ़ने नहीं जाएंगे तो ये हमको क्या कहेंगे, आग दिलाएंगे, शर्म दिलाएंगे। इस वजह से हम रियाकारी करते हुए हम नमाज के लिए मस्जिद में आ जाते हैं। यही वजह है कि आज हमें नमाज हमारी बुराइयों से हमें नहीं रोकती है। यही वजह है कि नमाज हमको नहीं रोकती है, हमारी नमाज में तुमानीनत नहीं है, इखलास नहीं है। मेरे भाइयों, ज़रा गौर करने की ज़रूरत है कि नमाज को हम सही तरीके से अदा करने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को, तमाम मोमिन बंदों को सही तरीके से नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी तमाम इताअत व इबादत और तमाम नेक अमाल को कबूल फरमाए। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि।